روز بخیر بینندگان عزیز، ویژه گفتاری رادیو ازودی است تقدیم از استودیوی مرکزی پراگ ساعت با وقت اینجا رسو 13 و با وقت دوشنبه 16 بعد از ظهر است. طوری نیم ساعتی دیگر من شالوگل خوجت در برنامه همراهتان خواهم بود. در این مدت از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان و خبرهای تازه دیگر میگوییم. نخست میبینیم که کدام موضوعها مطرح میشوند. امام علی رحمان در انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان غالب آمد. از پیروزی او رقیبانش نیز خرسندی دارند. امروز یک شخصیتی بزرگ را انتخاب کردند. ما نیز طرفداریم. حزب و سازمان‌های مخالف حکومت تاجیکستان در داخل و خارج کشور نتیجه انتخابات را نمیپذیرند. زندگی تا و بعد انتخابات ساکنان دوشنبه به تغییر حیاتشان تا کجا باوری دارند؟ پرسش سر راهی رادیو ازودی. پرزیدنت فعلی تاجیکستان امام علی رحمان برای 7 سال دیگر مقام رئیس جمهوری کشور را حفظ می‌کند. غلبه او را در انتخابات پرزیدنتی صبح امروز با برگزاری نشست کمیسیای مرکزی انتخابات و رایپرسی اعلام کرد. همکارانم امرالدین علیم و علیشیر ظریفی درباره اعلان نتیجه‌های پیشکی انتخابات از شهر دوشنبه گزارش می‌دهند. امام علی رحمان проголосовали за 3,837,927 бахтиёр худоёрзода раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии тоҷикистон гуфт эмом алӣ раҳмон дар интихоботи рӯзи 11 октябр 90,92% раи мардумро ба даст оварда пирӯз шудааст. ба гуфтаи ӯ ба ҷонибдории президенти феълӣ бештар аз 3,837,000 нафар рай додаанд. аз рӯи ҳисоби комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ аз миёни 4 номзади дигар ке дар интихобот ширкат доштанд, рустам латифзода аз ҳизби аграрӣ пас аз эмом алӣ раҳмон раи бештар гирифтааст. 3,3% мардум ва ё бештар аз 127,000 нафар ба тарафдории ӯ овоз доданд. абдуллоев мирож санонович тарафдор 49,212 нафар 1,17%. ғафорзода абдуҳалим розӣ طرفدار 62,835 نفر 1,49%. لطیفزاده رستم برات طرفدار 127,746 نفر 3,103%. رحمتزاده رستم طرفدار 90,587 نفر 2,15%. аз 4,943,289 интихобкунанда дар интихоботи президентӣ 4,221,076 нафар ширкат намуданд ки ин 85,39% шумораи умумии интихобкунандагонро ташкил медиҳад. бахтиёр худоёрзода интихоботро шаффофу демократӣ унвон намуда гуфт дар мавриди қонуншиканиҳои ҷиддӣ гузорише нагирифтанд. ҳарчанд дар бораи райдиҳӣ аз ҷониби як нафар ба ҷои чанд кас хабарҳо мерасанд. президент дар тоҷикистон дар 7 сол як дафъа интихоб мешавад ва номзади пирӯз ҳақ дорад 2 бор пайҳам дар интихобот ширкат кунад. дар интихоботи рӯзи 11 октябр ба маълумоти кмир 3375 участкаи интихоботӣ ташкил шуда, дар 29 давлати хориҷӣ 39 участкаи интихоботӣ роҳандозӣ шуд. 4 номзади интихоботи президентӣ ки комиссияи марказии интихобот онҳоро мағлуб эълон намуд, ба натиҷаи овоздиҳӣ ягон эътироз накарданд ва баръакс ба мадҳу санои эмом алӣ раҳмон пардохтанд. ин номзадҳо ки расман дар интихобот рақиби раҳмон буданд, ҳоло мегӯянд хурсандем ки миллат фарзанди фарзонаи худро интихоб кард. мунтақидони эмом алӣ раҳмон мегӯянд номзадҳои ҳақиқиро ба интихобот роҳ надоданд ва ин корзори муҳими сиёсӣ бидуни рақобати воқеӣ гузашт. идома дар гузориши мулло раҷаби суфӣ. 4 номзади шикастхӯрда дар интихоботи президенти тоҷикистон аз пирӯзии эмом алӣ раҳмон, номзади ғолиб аз ҳизби халқи демократӣ ва раиси ҷумҳури феълӣ истиқбол карданд. имрӯз як шахсияти бузургро интихоб карданд. мо низ тарафдорем. ҳақиқат шахсияте ки интихоб кардем мо шахсияти таърихӣ аст ва ҳамаи ҳаёти ҷомеа аз он вобаста аст. интихоби президентимон интихоби ҳақиқӣ аст
من امیدوارم ما کمونیستان که در آینده هم حزب کمونیست دستگیری میکند. البته ما نتیجه انتخابات رو پورا دستگیری میکنیم و آن رو قید کردیم که پیشوای ملت اساسگور صلح و وحدت ملی پرزیدنت محترم ارزنده هستند و ما البته کوشش کردیم که تمام امکانیت و قدرت خود رو برای بیشتر گرفتن رای مردم روانه سازیم، ولی امروز مردم چون این رای خود رو معین کردن ما این رو اعتراف میکنیم. اعتراف پیروزی کامل امامعلی رحمان نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان از سوی رقیبان انتخاباتیش در حال است که همه نامزدها با مقام پرزیدنت تاجیکستان برای ثبت نام شدن به صفت نامزد 5% رای مردم یا نه کمتر از 260,000 امضای طرفداران را جمع آوری کرده بودند. اما بر اساس اعلان نتیجه های انتخابات هیچ کدام از 4 نامزد شکست خورده حتی 5% رای مردم را به دست آورده نتوانستند. چرا چنین شد؟ اینا از خود مردم جمهوری تاجیکستان پرسیدن لازم. من در درون اون کابینت نبودم که سبب اون رو دانم. سبب این از اون بابت است که مردم همین قدر قبول کردند. در همین حال نماینده حزب خلق دموکراتی پیروزی نامزد حزبش در انتخابات پرزیدنت تاجیکستان را مربوط به شخصیت و نقش امامعلی رحمان در جامعه کشور عنوان می‌کند. انتخاباتی که دیروز در کشور ما برگزار گردید بار دیگر دلالت از آن میکند و آن را ثابت میسازد که مردم کشور از این خدمت‌های بزرگ و بی‌نظیر پیشوای ملت کاملا راضی هستند و از این سیاست جانبداری می‌نمایند. 92%. برخی تحلیلگران نتیجه انتخابات پرزیدنت در تاجیکستان همچنان واکنش نامزدهای رقیب و نتیجه این انتخابات را پیشگویی شونده و همسان دانسته به پیروزی به بحث امامعلی رحمان تاکید می‌کردند. گزارشی برای یوسفی و مولا رجب یوسفی بود. بعد اعلان نتیجه های انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان رهبران روسیه، چین، ازبکستان، قزاقستان با عنوان امامعلی رحمان برقی شدباشی فرستاده پیروزی چشمرس را به او تبریک کردند. همچنین امامعلی رحمان را با پیروزی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس تهنیت گفت. کارشناسان میگویند با نظر داشت اعتراضها در بلاروس که بعد انتخابات پرزیدنتی در آن کشور ادامه دارند، آنها در تاجیکستان رقم کمتری غلبه را انتظار داشتند. کارشناسان نتیجه انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان را پیشگویی شونده ارزیابی میکنند، اما میگویند که بعد از حادثه های انتخابات رئیس جمهوری بلاروس انتظار داشتند که آمار طرفداران امامعلی رحمان کمتر اعلان می شود. ناظران بین المللی از کشورهای مشترک المنافع از روند انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان توصیف کرده آن را نمونه عبرت برای کشورهای دیگر نامیدند. در 78 قطعه آوازدهی که ما مشاهده کردیم یگان قانونشکنی مخصوصا نسبتی پرتافتن برگه‌ها آشکار نشد. راستش را گویم امروز نتیجه های آوازدهی را از کمیسیون مرکزی انتخابات و رای‌پرسی شنیده با این خلاصه آمدیم که حتی اگر چنین حالت‌ها هم میشد فایده نداشت، زیرا مردم انتخاب خود را الکی کرده بودند. ما شرکت خیلی فعال ساکنان مخصوصا جوانان را در انتخابات مشاهده کردیم که در کشورهای دیگر چنین به نظر نمی رسد. معمولا واکنش ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارزیابی ناظران کشورهای پساشوروی به طور کلی فرق می‌کند، اما تا حال گروه کوچک این ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی انتخابات اخیر پرزیدنتی در تاجیکستان را اعلان نکردند. رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که بر رایدهی نرفت میگوید اعلان نتیجه انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را قبول ندارد. این حزب که یگانه نیروی مخالف در داخل است آخر ماه اوگوست اعلان کرد انتخابات را به چند دلیل از جمله به سبب آنکه رئیس جمهور نمیتواند رئیس حزب باشد تحریم میکند. رحمتالله زویرов امروز در صحبت با رادیو آزادی چی گفت با هم میبینیم. ما با انتخابات نرفتیم، تحریم را عملی گرداندیم، لیکن این تا اون درجه مهم نیست. برای آن مهم نیست که علاقه اکثریت مردم تاجیکستان درک کردند که این انتخابات غیر قانونی. این انتخابات کمیسیون انتخاباتی غیر قانونی، غیر کنستیتوشنی تشکل داده شده است. نتیجه های این انتخابات با اینابت گرفتنش این علاقه ضد قانونی میشد.
رحمتالله زویرف صحبت میکرد. مخالفان در خارج کشور نیز گفتند که نتیجه های انتخابات از قبل معلوم بود و آن را غیر قانونی میشمرند. یکی از آنها سهراب ظفر رهبر سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 است. سبب قبول نکردن انتخابات پرزیدنتی و نتیجه آن از جانب حرکت سیاسی گروه 24 این طبق آیین‌نامه ما است که ما را نه تنها دیروز امروز بلکه سال 2016 بعد گذراندن رفراندوم قلبکی عوض کردن سرقانون و دادن عنوان پیشوای ملت به رحمانوف امام علی محکوم کرده بودیم. در قیاس هیچ همسایه کشور ما پیشوای ملت ندارند، اما در مراتب زیاد از ما خیلی دارن پیشرفت میکنن و سرعت بلند چی از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشد. و دور نه در اصل 21 ما شاهدی زیاد چنین نفرهایی شدیم که کرسی ها را غصب کرده بودند و به خود در انتخابات ها به 80-90% آواز میدادند. اما در فرصت کوتاه از جانب خود همان مردم با سرنگون گشتند. صحبت سهراب ظفر را شنیدیم. محیدین کبیری رهبر پیمان ملی انتخابات پرزیدنتی را غیر دموکراتیک و ناشفاف واگذاری میکند. پیمان ملی تاجیکستان پیشتر هم انتخابات را غیر قانونی اعلام کرده بود و نتیجه اعلام شده بار دیگر نشان داد که آن نه تنها غیر قانونی بلکه غیر دموکراتیک هم هست. با این انتخابات حکومت جمهوری تاجیکستان نشان داد که تمام راه‌ها و مکانیزم‌های قانونی تغییر حاکمیت در کشوری ما برهم خوردند و برای ملت تاجیک راه دیگری نمی‌ماند که راه‌های دیگری مصالحت آمیز تغییر حاکمیت و تغییر وضعیت خود را در کشور پیش بینی کند. نظر محیدین کبیری رو شنیدیم. سیرسیردلوف حامی معروف حقوق بشر میگوید به خاطر این که انتخابات تاجیکستان تنها یک مراسم قانونی کنی حضور رهبر خودکامه برای 7 سال دیگر می باشد، بسیاری ها در غرب و اروپا به آوازدهی در تاجیکستان توجه نکردند. ولی به قول سیرسیردلوف این انتخابات از آن جهت مهم است که بعد سابقه 28 سال رهبری در کشور و به طور فراوان پایمال کردن حقوق انسان، این یک دوره نوی بحران حقوق بشر در تاجیکستان می باشد. На фоне ужасной войны между Арменией и Азербайджаном در پسمنظر جنگ وحشتناک بین ارمنستان و آذربایجان، خلای سیاسی در قرقیزستان و تظاهرات در بلاروس، شاید بسیاری ها ندانند که در تاجیکستان انتخابات برگزار شد. اما انتخابات ها در نظام های خودکامه اهمیت زیاد دارند. در اینجا برای اهالی 9 میلیون نفری تاجیکستان اهمیت دارد که در 7 سال گذشته در یک دوره ریاست جمهوری که به پایان رسید، شاهدی به طور وحشتناک بد شدن وضع حقوق بشر شدند. در تاجیکستان در حقیقت بحران واقعی حقوق انسان وجود دارد و برای همین مهم است که انتخابات را تحلیل کنیم و بفهمیم که چی معنی دارد و انتخابات گذشته چی داد. زندانیان بسیار سیاسی یکی از حاصل انتخابات گذشته است. تاجیکستان حالا یکی از کشورهای در جهان است که شاید بیشتر از 1000 زندانی سیاسی دارد و صدها نفر آنها اعضای حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. همچنین خبرنگاران به مثل دلیر شریفوف و حقوقدانها به مثل بزرگمیر یور و نوریدین محکموف زندانیاند. در واقع این آمار در مقایسه با دیگر کشورهای دیکتاتوری بسیار بد است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما ویژه گفتاری رادیو آزادی رو تماشا دارید. روند برگزاری انتخابات پرزیدنتی رو در تاجیکستان سیفالله سفرов سابق معاون اول رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی و رجب میرزو ژورنالیست مستقل مشاهده کردند و حالا در استودیو دوشنبه مهمانی رادیو آزادی هستند. درود بر شما. درود بر شما. من میخواستم مختصر ارزیابیتون رو در مورد انتخابات بفهمم که تا کجا دموکراتی بود. جناب سفرов بیایید از شما شروع میکنیم. به نظر من انتخابات شفاف و دموکراتی بود و این نه تنها اندیشه من است بلکه حزب‌های مخالفی که در انتخابات اشتراک نمودند و نمایندگان آنها نامزدها به منصب پرزیدنتی این انتخابات را شفاف و دموکراتی اعلان نمودند.
خب منادارم نظر شما معلوم شد. رجب میرزا دیدگاه شما چی است؟ به نظر من یک خوش‌سخنی یا لطیفه میآید که چند سال پیش که همین کلمه های مثل شفافیت، دموکراسی نو در تویستان پیدا میشدن، در یکی از انتخابات پیش از مرکز پیش از انتخاباتی رئیسان یکی از ناحیه ها و مردم مراجعه کرده میگه که انتخابات باید شفاف و دموکراتیک. خب مردم چند مرتبه سر میجنبان مثل من و اخیراً یکیش میپرسد خب ما دموکراتیش فهمیدیم اما برای ما بگه که شفاف چی است. شاید رئیس ناحیه هم نمیدونید که شفاف چی معنی دارد و میگوید که شفاف معنیش همین است که امامعلی رحمان باید غلبه کرد. انتخاباتی که هم ما داشتیم همین بود، یعنی از قبل معلوم بود که برای یک نفر، برای انتخاب یک نفر روانه شده. اصلا پرزیدنت یک نفر میشود، 5 نفر نمیشود. خب تشکر. یک کس میگذرد. ببینید طبق نتیجه های اعلان شده امامعلی رحمان یک نفر باز برای 7 سال دیگر تاجیکستان را باید اداره کند. حالا او در پیشروی کدام چالش ها قرار دارد رجب میرزا؟ شما فکر میکنم که امروز حکومت نو تأسیس اما کنه بنیاد امامعلی رحمان یک مسئله دارد، مسئله انتقال قدرت و به همین خودش با نزدیک میکند با هر راه و وسیله‌ای که نباشد. دیگر مشکلی ندارد. خب تشکر جناب سیفالله سفر. گفتنی هستیم که البته مشکلی ها هستند، البته پیش از همه کم کردن مهاجران و جایهای کاری، صنعت کنونی کشور و غیره و هاکذا که در همون برنامه‌های دولتی تا سال 2030 انعکاس شدند. یعنی دولت تاجیکستان الکی میداند که چی مشکلی دارد و آنها را چگونه باید حل کنند. برای پرزیدنت نو مشکلی معین کردن چالش ها موجود نیست، یعنی همه آن الکی از طرف عالمان تحلیل شده است، معین شده است. فقط راههای حل آنها را باید که کمانده نوی پرزیدنت انجام دهد. یعنی فکر میکنید در 7 سال آینده این روی حل پیدا می شود بالاخره؟ البته چون که نیروگاه راغون البته ساخته می شود و صنعت کنونی کشور انجام داده می شود، از بنبست کمونیکاسیونی ما برآمده گیم و همچنین امنیت عضوقوار را تأمین کنیم و با همین اصلا 4 برنامه بسیار بزرگی دولتی ما در سطح جمهوری انجام می یابد، در سطح بین الخلقی باشد. برای تمام دنیا معلوم است که تاجیکستان چگونه یک تشبثکار مسائل حل مسائل آب هست. رجب میرزا شما با این عقیده ها موافق هستید؟ فکر میکنید این امکان پذیر است که در 7 سال آینده واقعا بیابند حل مشکلات را راهش را؟ من 100% رجب میرزا سوال بر رجب میرزا، چون که جامعه تاجیکستان تا امروز الکی تیار شده است برای حل مسئله های مشکل خودش. من حالا نمیخوام که درباره 7 سال صحبت کنم. فکر میکنم که استراتژی اصلی حکومت امروز روانه شده است برای 2 سال من بعد که شاید یک انتخاباتی میان دوره‌ای دیگر پرزیدنتی هم اتفاق افتاد و فکر میکنم که همون کمانده این نوی که سیفالله سفر درباره‌شون صحبت میکنن برای آوردن یا انتقال قدرت یعنی رستم امامعلی روانه شده است و انا همین دوره‌ای هست که باید نشان بدهد، حکومت نشان بدهد که به ارزش‌های دموکراسی و خب طلبات جهانی معاصر تا کجا یعنی قدم گذاری میکنند یا خیر. با سپاس همه مهمتر است. با سپاس از شما برای ابراز اندیشه. خاطر رسان میکنم به سوالهای ما رجب میرزا ژورنالیست مستقل و سیفالله سفر سابق معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پاسخ دادند و مصاحبه کامل این کارشناسان را میتوانید کمی دیرتر در وبسایت رادیو آزادی تماشا کنید.
ман вижа гуфтори радиои Озодиро идома медиҳам. Баъди эълони нахустин натиҷаҳои интихоботи президентӣ дар Тоҷикистон, ҳамкори мо Афсона Акобиршоева дар кӯчаҳои Душанбе бо сокинон суҳбат кард то бифаҳмад ки то куҷо онҳо боварӣ доранд ки зиндагиашон дар 7 соли оянда тағйир мекунад. ба назари шумо баъд аз ҳамин интихобот зиндагии шумо тағйир меёбад? Не, тағйир намеёбад. Барои чӣ бигӯям, ма чӣ қимата харида наметонем. иншоалло раҳмон меёбад. масалан ки хад иқа кораи мондагӣ аз нав бо вай мешавад. инкишоф меёбад, идома медиҳанд ин корора. дар қисо беҳтарин ши бо беҳтарин мешавад. Тағйир намеёбад. Зиндагӣ вазмини бада. ҳеҷ касе нест бихӯру напӯшонам. яъне бовар надоред ки тағйир меёбад? Не. ҳеҷ харида наметонем. чанд вақт аз ин хонам да ҳеҷ надорам. мисол ҳама чизо қимат карда, якҷо мехарем, дар як ҷо кор накунем, дар як ҷо чӣ накунем. Должны быть какие-то изменения. Например? Да лучше будем жить, наверное. Худо ро бипурс. беҳбудиё мешавад. На интихоботи нав бо беҳбудӣ мешавад, бо ҷаноби олӣ интихоб кардем, бо беҳбудӣ мешавад, бо хуб мешавад. агар маошо баланд кунанд, нархи наворам нигоҳ кунанд ки беҳади бад баланд шуда наравад, албатта беҳтар мешавад зиндагӣ. зиндагии худам аз худам вобаст. чӣ хеле ки бисёртар кор кунам, ҳамон қадар хуб мешавад. این خیلی پریزیدنت ما در یکم روی دنیا نیست. این تنجه بینه، این فراوانیه بینه، این گل کاریه بینه، چیزی خواهی نه همش مهیا اینه بینه. Я бы хотела, чтобы просмотрели вопрос насчет пенсионеров, пенсии. Особенно те, кто вот раньше ушли на пенсию, вот им пускай пересмотрят, пускай им чуть-чуть пенсию поднимут, а в остальном... ما زمین دارم، ما چی بگم اکثر؟ زمین ما خودگی داریم، امروز زندگی میکنیم. زمین خودگی دیخونه امروز زندگی میکنیم، ما تغییر بیاونه، امروز کارمون ما پنسیون ما دیگه چیز نداریم، هم خدیگر ما کارمون هم میخواد. تشکر رحمت. аз душанбе меравем ба русия. бархе аз шаҳрвандони тоҷикистон дар минтақаҳои дурдасти русия мегӯянд дирӯз барои ширкат дар интихобот то қитъаи райдиҳӣ бо ҳавопаймо рафтанд. гурӯҳи дигари муҳоҷирон бошад ширкат дар интихоботро сарфаи беҳудаи вақт донистанд. дар екатеринбурги русия тоҷикон аз интихобот чӣ гуфтанд, дар гузориши ҳамкоронамон хоҳем дид. ба нуқтаи овоздиҳӣ дар екатеринбург муҳоҷирон танҳо бо дастпӯшу ниқоб ва пас аз санҷиши ҳарорат ворид мешуданд. барои риояи фосилаи иҷтимоӣ ба дохили қитъаи райдиҳӣ на бештар аз 4 нафар роҳ дода мешуд. овоздиҳӣ дар ин нуқта аз соати 8 субҳ шурӯъ шуд, аммо дар соатҳои аввал ва то замони омадани намояндагони ҷамъияти тоҷикон аз челябинск ин ҷо серодам набуд. мо аввалин гурӯҳем ки ин ҷо барои райдиҳӣ омадем. ҳоло намояндагон аз шаҳрҳои дигари челябинск, троитск, магнитогорск ҳам меоянд. имрӯз тақрибан 300-400 нафар аз вилояти челябинск ба райдиҳӣ меоянд. консулгарӣ дар ин ҷо ба минтақаи бузурги федералии урал ки 3 вилоят, 1 кишвар ва 2 ҳавзаро дар бар мегирад, хизмат мерасонад. бино ба ҳисобҳои мухталиф дар ин минтақа садҳо ҳазор шаҳрвандони тоҷикистон кору зиндагӣ мекунанд. барои аз минтақаҳои дурдаст ба овоздиҳӣ омадани тоҷикон раҳбарони диаспораҳо нақлиёт ташкил кардаанд. аммо намояндаҳо аз шаҳри сургут ки дар масофаи 1200 километр дуртар аз екатеринбург қарор дорад, худро бо ҳавопаймо ба қитъаи интихоботӣ расониданд. мо дар русия зиндагӣ мекунем, аммо қалби мо бо тоҷикистон аст. мо ҳамеша дар бораи тоҷикистон фикр мекунем. бинобар ин барои ҳар як тоҷике ки дар ин ё он кишвар зиндагӣ мекунад, интихоботи президентӣ ин як рӯйдоди бузург аст. ин мисли як ҷашн аст. соҳибкор хушвақт бедимоғов ҳанӯз солҳои 1992 аз вилояти хатлон ба свердловск омад. аз замоне ки эмомалӣ раҳмон тоҷикистонро раҳбарӣ мекунад. хушвақт дар урал зиндагӣ дорад, вале то ба ҳол ба лаҳни шикастаи русӣ суҳбат мекунад. нисбат ба рақибони президенти тоҷикистон назари интиқодӣ дорад. мо онҳоро медонем, аммо чандон намешиносем. онҳоро намебинем ва намешунавем. агар барои тоҷикистон коре ҳам кардан, мо намедонем. президенти феълӣ барои тоҷикон корҳои зиёде кардааст. ӯ ба ҳама кӯмак мерасонад. шукрулло темиров
ҳамкори хушвақт аз ҳавзаи ханти мансиз ҳам ба ҳамин фикр аст. бубинед мисоли оддӣ ҳамсояи кишвари мо Афғонистон ҳар рӯз дар он ҷо ҷанг аст. ҳамагӣ як дарё моро аз ҳам ҷудо мекунад, вале дар Тоҷикистон сулҳу пеш рафтааст. барои ҳамин ман президенти амалкунандаро интихоб мекунам. бо ин ҳама бояд таъкид кард, ки ҳар ду соҳибкор солҳои зиёдест бо аҳли оила дар Русия зиндагӣ мекунанд ва ба Тоҷикистон танҳо соле як ё ду бор ба меҳмонӣ мераванд. ҳамчунин андешаву назарҳо аз нуқтаи овоздиҳии тоҷикон манзараи куллиро бозгӯ намекунад. чанде аз мусоҳибони мо дар Екатеринбург гуфтанд, ки нахостанд дар райдиҳӣ ширкат кунанд, зеро бовар доранд, ки ин интихобот ҳам чизеро дар фазои сиёсии Тоҷикистон тағйир нахоҳад дод. зимнан бинандагони азиз, корбарон дар шабакаҳои иҷтимоӣ пирӯзии номзадҳо ва мағлубияти онҳоро фаъолона баҳс карданд. Бештар аз 3000 нафар дар ин робита назар навиштанд. Мумин Аҳмадӣ назарҳои онҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ дошт. Хуб, Мумин, дар бораи пирӯзии президент чӣ навиштанд корбарон? бале, то ин лаҳза дар саҳифаи Инстаграм ва Фейсбуки Радиои Озодӣ бештар аз 3000 нафар шаҳр навиштанд. гурӯҳи Эмомалӣ Раҳмонро ба пирӯзӣ табрик карданд. албатта ҷои эътироф аст, ки ин гурӯҳ аксариятро ташкил медиҳанд. ин гурӯҳ ҳамзамон гуфтанд, ки ин гурӯҳ ки худро ватандӯст унвон мекунанд, гуфтанд, ки пирӯзии Эмомалӣ Раҳмон шикасти он бадхоҳони миллат аст. аммо гурӯҳи дуюм ин интихоботро як саҳнае номиданд, ки дар онҳо танҳо чанд нафар нақш бозид. онҳо гуфтанд, ки аз қабл медонистанд, ки дар интихобот кӣ пирӯз мешавад ва интиқод карданд, ки аз оне ки ин интихобот баргузор шуд, беҳтар буд, ки пулро ба корҳои хайриявӣ сарф кунанд, аз ине ки интихобот ҳама натиҷаҳояш маълум буд. бале, хуб бубин, дар бораи ваъдаҳои пеш аз интихоботӣ номзадҳое ки мағлуб шуданд дар ин шаҳрҳо чизе ёд мешавад ё не баъзе аз онҳо бисёр аҷиб буданд? бале, шаҳло бештар корбарон ин ваъдаҳои пеш аз интихоботиро дар мағлуб шудани номзадҳо ба ҳазл кашиданд. аз ҷумла як корбари мо бо номи Муслим навиштааст, ки агар Ғаффорзода пирӯз мешуд, роҳҳои Душанбе аз тамбашавӣ халос мешуд ва дигар пиёда намегаштем. манзури ӯ аз он ваъдаи Ғаффорзода буд, ки ваъда дода буд, ки дар сурати пирӯз шудан дар Душанбе метро месозад. ҳамчунин як нафаре бо номи Сафар гуфтааст, ки орзуи қонунӣ зани дуюм гирифтан, яъне ҳамсари дуюм гирифтанро то 7 соли дигар намекунад. ин ҳам ишора ба Рустам Латифзода, номзади дигари мағлуб шуда буд, ки гуфта буд дар сурати пирӯз шудан ду ҳамсариро дар Тоҷикистон қонунӣ мекунад. албатта аксари корбарон, яъне гурӯҳи дигар, гурӯҳи сеюм агар гӯем, ин ваъдаҳои пеш аз интихоботиро ба чолиш кашиданд. нафарони дигар гуфтанд, ки сад ҳайф, ки аз парвоз кардани тоҷикон ба коинот ҳам маҳрум шудем. онҳо ишорашон бештар ба Усмонзода, раҳбари ҳизби демократ буд, нафаре ки роҳ наёфт. бале, ҳатто ба интихобот роҳ наёфт ва дар он ширкат накард. албатта унҷа баҳсҳои дигар ҳам буд, ки бештар ҳақорат мекарданд ҷонибдорон ва мухолифон, ки мо онҳоро то ҳадди имкон пок кардем, роҳ надодем, ки чунин як назарҳо. бале, ин хеле муҳим аст. вақте ки корбарони азизи мо назари худро менависанд, бояд риоя кунанд, ҳамдигарро таҳқир накунанд, дашном недиҳанд, тун ки мо маҷбур нашавем шаҳрҳои онҳоро пок накунем. хуб, сипос мегӯям Мумини азиз ва бори дигар бинандагони азиз, ёдовар мешавам, ки Мумин Аҳмадӣ буд ҳамкори мо, ки назари корбарони Радиои Озодиро аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҷамъоварӣ кард ва дар ихтиёри мову шумо бинандагони азизи Радиои Озодӣ гузошт. ман дар ин ҷо барои шумо ташаккур мегӯям, ки моро ҳамроҳӣ кардед ва барномаи хоси интихоботиро ба поён мебарам. тӯли ним соат ман Шалои Гулхоҷа будам бо ҷамъи ҳамкоронам дар хизмати шумо азизон. ташаккур, ки бо мо будед. хабарҳои бештар аз инро дар вебсайти Радиои Озодӣ пайгирӣ кунед ва наворҳоро чун ҳамеша дар Озодӣ видео бубинед. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдори ҳар яки шумо азизони Радиои Озодӣ бошад.